students, this is all about the chapter of terms. Here I will explain everything about the terms, each and every concept about the terms. So, প্রথমে আমরা যাচ্ছি টার্ম কাকে বলে। তো টার্ম কাকে বলার জন্য সবচেয়ে প্রথম আমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হলো আমরা টার্মটা কোথায় ইউজ করি লজিকের মধ্যে, কোথায় ইউজ করছি, কেন ইউজ করছি, কীভাবে ইউজ করছি। তো তার আগে আমাকে জানতে হবে, সবচেয়ে প্রথম আমাদেরকে যেটা জানতে হবে যে আমরা যখন লজিক্যালি কথা বলি, যে সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ইউজ করি সেগুলো কি আমাদের গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সের মতোই নাকি একটু ডিফারেন্ট। তো তার জন্য প্রথমে আমি যেটা বলছি তোমাদেরকে যে আমরা গ্রামাটিক্যালি সেন্টেন্স কাকে বলি। সেন্টেন্স ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস কনভেইং আ কমপ্লিট মিনিং। তো চলো আমরা একটা এক্সাম্পল নেই সেন্টেন্সের জন্য। ফর এক্সাম্পল আমরা একটা সেন্টেন্স লিখছি এখানে, এরিস্টটল was a great philosopher. You can see I have written Aristotle was a great philosopher. এটা একটা সেন্টেন্স, এটা একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স। আর আমরা অনেক আগে ছোটবেলা থেকেই জানি যে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সের দুটো পার্ট থাকে। ওয়ান ইজ কল্ড দ্য সাবজেক্ট and the another part is called the predicate. One part is called the subject and another part is called the predicate. এবার আমরা লজিকে যে সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ইউজ করি সেগুলোকে আমরা একটা নতুন নাম দিয়েছি, সেই নামটা হলো প্রপোজিশন। সেই নামটাকে বলে প্রপোজিশন। আর আমরা যেটা নর্মালি ইউজ করি গ্রামারে সেটাকে আমরা বলি সেন্টেন্স। আমরা সেটাকে বলি সেন্টেন্স। আর আমরা যেটা গ্রামারে ইউজ করি, লজিকে ইউজ করি সেটাকে আমরা বলি প্রপোজিশন। এবার প্রপোজিশন রাফলি করেসপন্ডস টু গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স একই রকম। যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা লিখছি, Radhakrishnan is a great philosopher. দেখো একই রকম, এখানেও একটা সাবজেক্ট আছে আর একটা প্রেডিকেট আছে, দেখতে পুরো একই রকম। So we can say that logical proposition corresponds to grammatical sentence. Now where lies the difference between the sentence and the proposition? কোথায় ডিফারেন্স? আমরা কি এখানের মধ্যে এখানেও তো আমরা একটা সাবজেক্ট আর একটা প্রেডিকেট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনো ডিফারেন্স কি এখানে দেখা যাচ্ছে? এমনিতে চট করে আমরা সেন্টেন্স আর প্রপোজিশনের মধ্যে চট করে কোনো ডিফারেন্স পাবো না। শুধু ডিফারেন্সের জায়গাটা হলো এই জায়গাতে যে it is mandatory that in a grammatical sentence there must be two parts, but in a logical proposition there must be three parts. There must be three parts. What are these? First of all, there should be one subject. Okay? Then there must be one predicate. And in between the subject and the predicate, we can see one auxiliary word here, which is called copula. The name of this is copula. The subject, the copula and the predicate. That means in a logical proposition there are three parts. Now if we make a distinctive distinction between logical proposition and grammatical sentence, then I will say that grammatical sentence has two parts and logical proposition has three parts. There we find only subject and predicate, and here we find subject, copula and predicate. And one more thing is that the logical propositions will always be in present tense and the copula
always be in to be form. To be form means it should not be have, like this, or it should not be anything else other than to be. That means it should only be is, am, or are, and nothing else. Okay? Now, in the left hand side there is subject, and in the right hand side there is predicate. We will call in a logical proposition whatever there is in the left hand side, it is called the subject term, and whatever there is in the right hand side of the copula, it is called the predicate term. So now we are coming on to the definition of the word term. Now, term is a word or a group of words. Term is, it can be a word or a group of words which can be used as the subject or the predicate of a logical proposition. একটা লজিক্যাল প্রপোজিশনের সাবজেক্ট হতে পারবে বা প্রেডিকেট হতে পারবে, এরকম যে কোনো একটা ওয়ার্ড বা আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসকে আমরা টার্ম বলতে পারি। এবার কোন ধরনের, আমরা যে বলছি একটা ওয়ার্ড বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ড টার্ম হতে পারে, এবার কোন ধরনের ওয়ার্ডগুলো টার্ম হতে পারে সেইটার কথা ভেবে লজিকে ওয়ার্ডকে তিনটা ভাগে ডিভাইড করা হয়েছে। কিভাবে করা হয়েছে? ফার্স্ট ওয়ান ইজ categorimatic, second one is syncategorematic, and the third one is acategorematic. These are the types of words. Now, out of these three types of words, which word can be used as term? And term means a word or a group of words which can be used as a subject or predicate of a logical proposition. Now, categorimatic words are those words which can be used as a term by itself, not with the help of any other word. For example, man. This is a word, and I can write in this way: man are not. See, this is a logical proposition as there are three parts: subject, term, copula, and predicate. This is in present tense. Now you can see this word man, which is used as the subject of this logical proposition without the help of any other word. So man is a kind of categorimatic word. Now, syncategorematic words are those words which can be used as the subject or the predicate of a logical proposition, but not by itself, but by or with the help of other words. For example, this word. This word, I cannot use this word alone as a subject or the predicate. But if I use another word with this word, suppose the boy of this class is intelligent. Now you can see this is a logical proposition where there is subject term, copula, and the predicate term. Now you can see this of, the, these are what? And these are used. These have been used as the subject term, but not by itself only, but with the help of other words. এই যে the, of, these, এই ধরনের যে ওয়ার্ডগুলো আছে, যেগুলোকে টার্ম বানানো যাচ্ছে, এগুলো টার্মের মধ্যেই আছে, কিন্তু একা একা হতে পারছে না, তারা আরো অন্য ওয়ার্ডের সাথে মিলে তখন একটা টার্ম হতে পেরেছে, কারণ এটা সাবজেক্ট টার্ম, এটা কপিলা, আর এটা প্রেডিকেট। আর according to term definition, I can see that a word term is a word or a group of words
which can be used as the subject or predicate of a logical proposition. And the third one, that is acategoric words. Acategoric words are those words which can never be used as terms, not by itself and not with the help of any other word. Which type of words are those? Suppose, ouch, oh. These are such words which can never be used as subject or predicate of a logical proposition, not by itself or not with the help of other words. এগুলোকে কখনো সাবজেক্ট বা প্রেডিকেট বানানো যাবে না, নিজে তো হতেই পারবে না, with the help of other words ও হতে পারবে না। যেমন আমরা কি এরকম লিখতে পারবো, is model? না, এটা কোনো মিনিংয়ে আসবে না। ইভেন আমরা এটাও লিখতে পারবো না, out of this college is good. এটা কি লেখা যাবে? Out of this college is good? না, এটাও লেখা যাবে না, কারণ কোনো মিনিংয়ে আসবে না। আর যেটা কোনো মিনিং নেই সেটা তো কখনোই লজিক্যাল হতে পারে না, তাই না? সেজন্য only categorically categoric words can be used as substance. So a question may come in this way, whether every word is a term or every term is a word. We will say that every term is a word because every term is a word or a group of words. But every word cannot be used as a term, as we have seen here that this type of word cannot be used as term. So that means every term is a word, but every word is not a term. Now we are coming on to different classification of terms. Now you can see I have written different classifications of terms. Now according to the first classification, term can be of two types, simple and composite. That means if a term consists of only one word, it is called simple term. And if a term consists of a group of words, it is called composite term. That means what? That means suppose if I write for example, man is mortal. You can see this is the copula, and in the left hand side and in the right hand side there are subject term and the predicate term, and both the terms consist of only one word. So this is simple term. This is a simple term. This is a simple term. Okay. Now coming on to composite, which consists of a group of words. Suppose the PM of India is intelligent. If I write in this way, then see, it is the copula, this is the subject term. And in this subject term, there are not only one word, there are group of words. So it is called composite term. Now coming on to the second classification, singular and general. Now what is singular term? Singular term means when we are talking about only one individual. It may be a person, it may be an animal, whatever it is, but when we are talking about only one individual, it is called singular term, and when we are talking about a class, then it is called general term. For example, if I say Ram is a boy. Now this is a logical proposition, there is a copula, and in the left hand side there is a term which is telling us of only one individual, isn't it? So this is a singular term. And general term means, suppose if I write man are mortal. If I write man are mortal, that means I am talking about the whole class of man, not of only one individual. So this is a general term. Now this singular term has been divided into two again, significant and non-significant. It means when we are talking about one individual with a significance, then it is called significant. Suppose let us take one example here, that one person is absent.
Now, this is a logical proposition you can see because there is copula. So, and in the left hand side there is subject term, and I am talking about one person only, that is one individual. This is singular. But which person? There is no significance written here. So, this is a non-significant singular term. Okay. Now, if I write the best boy of the class is absent. If I write it this way, then here also I am talking about only one individual, but with the significance that who is that one individual? The best boy of the class. So this is significant singular term. Okay. So this is the second kind of classification. Coming on to the third kind of classification, it is concrete and abstract. Now, what is concrete and what is abstract? A concrete term is that which denotes one object with its quality. Suppose if I write one word or a group of words and it tells us about the quality also at the same time, we can understand the quality of that particular object at the same time, then it is called concrete term. And when we are talking about only quality, it is called abstract term. Suppose if I write honesty is the best policy. Now this is the logical proposition and there is copula, and this is the subject term and this is the predicate term. Now let us take example of honesty. This is talking about only quality. Here we cannot count it. Okay. So this is a kind of abstract term, and when we can count and as well as we can say the quality. Suppose if I write this book is good. Now, what is the quality of a book? We can understand. What is the quality of that particular thing? We can understand, and at the same time we can count it also. This book, that means we are talking about only one book, one individual book, and we can understand the quality of that particular thing. The what is called the book we can understand. So suppose let us take one other example also, that the student is absent. Now what is meant by student we can understand very well. That means যে টার্মটা আমাদেরকে আমরা বুঝতে পারছি ওটা সিঙ্গুলার না জেনারেল, সেটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার কোয়ালিটিটাও বুঝে নিতে পারি, সেটাকে আমরা বলি কনক্রিট টার্ম। আর অ্যাবস্ট্রাক্ট টার্ম হলো যেটাতে শুধুই কোয়ালিটি বোঝায়, ওটাকে আমরা কোনো পার্টিকুলার জিনিস দিয়ে বলি না। যখন কোনো কোয়ালিটিকে আমরা বলি তখন এটাকে বলি আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট টার্ম। Now coming on to the fourth classification. এখন fourth classification এ দেখো আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি। fourth classification টা তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা পজিটিভ, একটা নেগেটিভ আর একটা হলো প্রাইভেট। পজিটিভ নেগেটিভটা ইজ ভেরি ইজি, প্রাইভেটটা একটু ডিফারেন্ট হবে। আচ্ছা, পজিটিভ টার্ম একদমই সোজা, which signifies the presence of something। যখন আমরা কোনো জিনিস আছে বলছি, যেমন আমি ধরো একটা এক্সাম্পল নিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে বুঝতে। আমি এখানে এক্সাম্পলটা নিচ্ছি। Suppose I'm writing man, all man are mortal। এখানে আমি সবগুলোর প্রেজেন্সের কথাই বলেছি। আমি ম্যানের প্রেজেন্সের কথাও বলেছি, মর্টালের প্রেজেন্সের কথাও বলেছি। তো মানে ম্যানও আছে, মর্টালিটিও আছে, আমি পজিটিভে বলছি কথাটা, ঠিক আছে? তো ম্যানই বলো, মর্টালি বলো, এগুলো সবগুলো কিন্তু পজিটিভ। ওকে, এখন আমি যদি বলি নো ম্যান আর নন মর্টাল, এখানে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো, you can very well understand which one is the negative term. Now this is the negative term, non-mortal. এই ধরনের যে টার্মগুলো থাকে যেখানে প্রেজেন্সের কথা বলা হয় সেগুলো হলো পজিটিভ টার্ম, আর যেখানের মধ্যে এই যে নন আমরা অ্যাড করেছি টার্মটার সঙ্গে তখন সেটা হলো নেগেটিভ টার্ম, যেটাকে আমরা এটার অ্যাবসেন্সের কথা বলছি, যে কোনো মানুষই নন মর্টাল না, নন মর্টালটাকে আমরা অ্যাবসেন্স বলেছি। একদম সোজাভাবে বুঝলে যে প্রেজেন্স বোঝালে এরকম, আর অ্যাবসেন্স বোঝালে যখন আমরা নন ইউজ করছি তখন সেটাকে আমরা নেগেটিভ টার্ম।
কিন্তু এমন কিছু টার্ম আছে যেটাকে নেগেটিভ বোঝাতে গেলে নন ইউজ করতে হয় না। একটা জিনিস নেই কিন্তু ওটা বোঝাতে গেলে নন ইউজ করতে হয় না, ঠিক আছে? আমরা এমন কিছু টার্ম থাকে যে টার্মটাকে আমরা প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্স বলি, ওটাকে আমরা প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্স হলে আমরা অ্যাবসেন্ট, কিন্তু অ্যাবসেন্ট বলেই এটা প্রেজেন্ট। মানে যেমন ধরো একটা মানুষের বা আমাদের সবারই আইসাইট যখন আমরা থাকে তখন আমরা এক রকমের থাকি, কিন্তু যখন আমাদের আইসাইট থাকে না, মানে অ্যাবসেন্স অফ আইসাইট যখন হয় তখন আমরা একটা টার্ম বলি, কি বলি? ব্লাইন্ড। ব্লাইন্ড টু প্রেজেন্ট বিকজ অফ দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য আইসাইট। হ্যাঁ, এরকম ডিফ হয়। ডিফের ক্ষেত্রে কি হয়? সে কানে শুনছে না, এবং শুনছে না বলেই কিন্তু ডিফটা প্রেজেন্ট। ওই ধরনের, মানে যেটা একটা জিনিসের অ্যাবসেন্টের জন্য এই টার্মটা প্রেজেন্ট থাকছে সেটাকে বলে প্রাইভেটিভ টার্ম। সেটাকেই বলে প্রাইভেটিভ টার্ম। মানে যেমন আমরা এক্সাম্পল নিতে পারি ব্লাইন্ড, ডি মানে which is present due to the absence of something else, সেটাকে বলে প্রাইভেটিভ টার্ম। Now coming on to next one, that is absolute and relative term. Now absolute term is that which can be, this type of term can be used or can be understood without the help of any other word. তার ঠিক অপোজিটেই আছে রিলেটিভ টার্ম, যেটাকে বুঝতে গেলে বা যেটাকে এই পৃথিবীতে যদি থাকতে হয় এই টার্মটা, তাহলে তার সঙ্গে অন্য একটা টার্মের হেল্প আমাদেরকে নিতেই হবে, না হলে এই টার্মটার মিনিং দেখতে হবে। প্রথমে আমরা লিখি অ্যাবসলিউট, যেমন হলো ম্যান। ম্যান বুঝতে আমাদের কিন্তু অন্য কোনো টার্মের দরকার হয় না। যখন আমরা ম্যানকে টার্ম হিসেবে ইউজ করবো, দিস ইজ দ্য অ্যাবসলিউট টার্ম, কারণ we can understand very well man without any other word. আরো ভালো করে বুঝবে যখন আমি রিলেটিভ এক্সাম্পলটা নেব। যেমন রিলেটিভ এক্সাম্পলটা নিলাম আমরা হাজব্যান্ড। Now husband is meaningful then only when a particular person has a wife. একটা মানুষ যদি বিয়েই না করে কোনোদিনও, তাহলে সে কি হাজব্যান্ড হতে পারবে? সে কোনোদিনই হাজব্যান্ড হতে পারবে না। ঠিক সেরকম ওয়াইফের ক্ষেত্রেও সে যদি কোনোদিনই বিয়ে না করে তাহলে সে ওয়াইফ হতে পারবে না। এরকম প্রত্যেকটা রিলেশনের টার্ম, সেগুলো সব রিলেটিভ টার্ম, যেটা উইদাউট এনি রিলেশন ইজ নট পসিবল। সেটা টিচারের ক্ষেত্রেও হতে পারে, কারণ তার যদি একটাও স্টুডেন্ট না থাকে, টিচার অফ পারসন ক্যানট বি আ টিচার, so teacher is a relative term, mother is a relative term, father is a relative term, husband, wife, brother, sister, these are all relative terms, because a person can be a brother whenever he has a sister or a brother, otherwise he cannot be a brother. Similarly, in case of mother and father also, these terms can be used with the help of other words, otherwise not. So this type of words are called relative terms. And the final classification, that is univocal and equivocal. Now what is univocal term? Univocal term means that term which can be used only in one particular sense. যার শুধু একটাই মিনিং হবে, তাকে যখনই ইউজ করবো আমরা ওই সেন্সে ইউজ করতে হবে, অন্য কোনো সেন্সে আমরা ইউজ করতে পারবো না। আবার আমরা লিখতে পারি ম্যানের এক্সাম্পল। ম্যান মানে কি? ম্যান মানে মানুষ। ম্যানকে, এই ওয়ার্ডটাকে আমরা আর কোনো মিনিংয়ে ইউজ করতে পারবো না, কোনো সেন্সে ইউজ করতে পারবো না। কিন্তু কিছু কিছু ওয়ার্ডস থাকে, there are some other words also which can be used in different sense. নিশ্চয়ই তোমাদের মাথায় আসছে অন্য কোনো ওয়ার্ড যেটাকে আমরা অনেকভাবে ইউজ করতে পারি, শুধু একটা সেন্সে না, অনেক সেন্সে ইউজ করতে পারি। সেটা ফর এক্সাম্পল আমরা নিতেই পারি এখানে লাইট। because light can be used, এটা তো একটা ওয়ার্ড, এটাকে আমরা টার্ম হিসেবে ইউজ করতেই পারি, কিন্তু এটাকে আমরা ডিফারেন্ট মিনিংয়েও কিন্তু ইউজ করতে পারি। লাইটের একটা মানে হলো আলো, আমরা লাইট হিসেবে ইউজ করতে পারি। আবার লাইটের আরেকটা মানে হলো কি? হালকা, ভারী, হ্যাভির অপোজিট হলো লাইট। তার মানে দুটো সেন্সে ইউজ করা যায়। যখন দুটো সেন্সে ইউজ করা যায় তখন সেটাকে আমরা বলি দুটো বা অনেকগুলো, তিনটে সেন্স হতে পারে। মানে একটা বেশি সেন্সে when we will use a particular term in more than one sense, then it is called equivocal term. And if we use this particular term always in one similar sense, then it is called
universal term. So these are the classification of term, and now we are coming on to two different topic of term. One is called denotation and connotation of term, and with the help of this denotation and connotation we will come on to two other terms which is called connotative term and non-connotative term. And one more, it is called one more topic is there which is called opposition in terms. There also we will find two more terms, contrary and contradictory terms. So let us start with denotation and connotation. Now denotation and connotation. Now what is meant by denotation and connotation? Now denotation and connotation means, see I have written here, denotation means quantity and connotation means quality. Okay. Now terms, that is, I have discussed so far about different types of terms, and these terms can be, they have their quantities also and they have their qualities also. So we can say that the denotation of the term consists of the thing or the things to which it applies, and connotation of the thing consists of the attributes, that is the quality. Let us take one example of a term which has a denotation or a connotation. Let me tell you one thing, connotation means quality, but it is not about the individual quality, it is about the general quality of that particular term. কোনো একটা টার্মের ইন জেনারেল যে কোয়ালিটি থাকে সেটাকে আমরা কনোটেশন বলি, ইন জেনারেল, নট ইন্ডিভিজুয়াল, ইন জেনারেল যে কোয়ালিটি থাকে সেটাকে আমরা কনোটেশন বলি, আর যতজনের কথা বলা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি ডিনোটেশন। যেমন ধরো আমি যদি এখানে ম্যান নেই, যদি আমি এখানে অল লিখতাম, যদি আমি এখানে লিখি অল, তাহলে অলটা হলো তার ডিনোটেশন, মানে কতজনকে বলা হচ্ছে। এখন আমি যদি অল না বলে কোনো পার্টিকুলার নাম্বার নেই, তাহলে আমি হলো এখানে লিখেছি 100, তো দিস ইজ দ্য ডিনোটেশন। ওকে, এখন এটা একটা টার্ম, কারণ আমরা তো জানি which can be used as a subject or the predicate of a logical proposition, ম্যানকে ইউজ করা যায়, তো এটা একটা টার্ম, সেজন্য আমি এটার এক্সাম্পল দিয়েছি। এবার ম্যানে আমি যদি অল ম্যান, ধরো আমি এটা লিখেই নেই এখানে লজিক্যাল প্রপোজিশন, তাহলে তোমাদের আরও সুবিধা হবে লিখতে। আমি লিখলাম all men are mortal. Now let us take example of this term, that is man. Man এর সঙ্গে also লিখাই আছে, বোঝাই যাচ্ছে এখানে সবার কথা বলা হয়েছে, so this is the denotation of this term. Okay, এখন এটার connotation কি? all men এর general characteristics কি? all men এর general characteristics হলো সব মানুষের মধ্যে যে জিনিসটা থাকতেই হবে, সেটা হলো animality আর rationality। অ্যানিমালিটি আর রেশনালিটি সব মানুষের মধ্যে থাকতেই হবে, কারণ অ্যানিমালিটি আমাদের সবার মধ্যে থাকে, কারণ উই অল আর অ্যানিমালস। ওকে, বাট একটা জিনিস আমাদের সবার মধ্যে এক্সট্রা যেটা দেওয়া আছে, যেটা অন্যান্য অ্যানিমেল থেকে আমরা একটুখানি, সবাই জানি আমরা মানুষ শ্রেষ্ঠ, তো আমরা অ্যানিমেল থেকে একটুখানি ডিফারেন্ট, কারণ হলো আমাদের মধ্যে একটা এক্সট্রা কোয়ালিটি আছে সবার মধ্যে, সেটা হলো রেশনালিটি। এই অ্যানিমালিটি ও রেশনালিটি কিন্তু সবার মধ্যে আছে, সেটা আমরা অনেস্ট হই বা না হই, আমরা দেখতে বিউটিফুল হই বা না হই, আমরা ওয়াইজ হই বা না হই, তবুও আমাদের মধ্যে এই দুটো কোয়ালিটি কিন্তু সবার মধ্যে ইন জেনারেল থাকে। সেজন্য ম্যানের কনোটেশন যদি আমরা বলি, তাহলে আমরা বলবো অ্যানিমালিটি ও রেশনালিটি। আমি যদি বলতাম অল ডগ, তাহলে আমি কি বলতাম? অল ডগ মানে ডগের ডিনোটেশন এখানে অল, মানে কোয়ান্টিটি সবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যদি বলা হতো কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি ডগের, তাহলে আমি বলতাম অ্যানিমালিটি। ঠিক আছে, তাহলে ডিনোটেশন আর কনোটেশন মানে হলো যে যখন আমরা টার্মের কোয়ান্টিটি নিয়ে কথা বলি দিস ইজ ডিনোটেশন, যখন আমরা কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলি তখন সেটা হলো কনোটেশন। এখন সব টার্মকে কি কাউন্ট করা যায়? সব টার্মের কি জেনারেল কোয়ালিটিস বলা যায়? নিশ্চয়ই যায় না। যেমন আমাদের এই এক্সাম্পলটা যদি দেখো, আরেকটা টার্ম আছে মর্টাল, তোমাদের মনে এটা কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে আমি শুধু সাবজেক্ট টার্ম নিয়ে কেন বলছি, why am I not talking about the predicate term? So mortal is the predicate term and can be counted. বা যদি আমি বলেই ফেলি যে মর্টালিটি এখানে সব মানুষের কথা বলা হয়েছে, আমি কি এখানে তোমাদের মানে দুটোর মধ্যে অনেক সময় মর্টালিটির মর্টাল কথাটার মধ্যে আমরা হয়তো
কাউন্ট করতে পারছি না, কিন্তু কোয়ালিটি বলতে পারছি। মর্টালিটি মানেই হলো ডেথ। মৃত্যুকেই তো আমরা মর্টাল বলি, কিন্তু এটাকে কাউন্ট করা যায়, মর্টালকে কাউন্ট করা যায় না। এরকম অনেক ওয়ার্ড আছে যেগুলোকে কাউন্ট করা যায় না, আবার এরকম অনেক ওয়ার্ড আছে যেটার কোয়ালিটি বলা যায় না। তো এইটার উপরে ডিপেন্ড করে টার্মকে আরো দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে টার্মটা, the term which have both denotation as well as connotation, মানে যেটাকে কাউন্টও করা যায়, যেটার কোয়ান্টিটিও আছে, যেটার কোয়ালিটিও আছে, দুটোই যেটার মধ্যে বলা যায়, সেটাকে বলে connotative term। connotative term। আর যে টার্মটা আইদার ওয়ান থাকে, কোনোটা হয়তো শুধু কাউন্ট করা যায়, কোনোটা হয়তো শুধু কোয়ালিটি বলা যায়, আইদার ওয়ান যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি নন connotative term। So the term which have both denotation and connotation is called connotative term, and the term which has either one, that is the either denotation or connotation, not both, it is called non-connotative term. Okay, now this is another kind of classification we have got here. Now there is one saying with this concept, denotation and connotation. We are coming on to that concept now, that it is said that when denotation increases, connotation decreases, and when connotation increases, then denotation decreases. And how is it possible? Why is it so? Now we are coming on to that particular topic. Now there is a popular saying, see, the denotation and connotation vary inversely. Vary inversely মানে দুটো ভ্যারি করে উল্টো ভাবে, সোজা ভাবে ওরা ভ্যারি করে না, উল্টো ভাবে ভ্যারি করে। কিভাবে করে তার চারটা পয়েন্ট আছে, আমি দুটো পয়েন্ট এখানে লিখেছি, তারপর আমরা দুটো পয়েন্টে যাব। যদি ডিনোটেশন ইনক্রিজ করে তাহলে কনোটেশন ডিক্রিজ করে, আবার ঠিক উল্টে যদি ডিনোটেশন ডিক্রিজ করে তাহলে কনোটেশন ইনক্রিজ করে। ঠিক একই রকম ভাবে উল্টে আবার আমরা বলতে পারি যে কনোটেশন যদি ইনক্রিজ করে তাহলে ডিনোটেশন ডিক্রিজ করে, আর যদি কনোটেশন ইনক্রিজ করে তাহলে ডিনোটেশন ডিক্রিজ করে। তো এবার প্রথমে আমরা এই দুটো বুঝে নিই, তারপর আমরা পরের দুটোতে যাবো, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে বুঝতে। কি বলেছে যে ইনভার্সলি এরা ভেরি করে। কিভাবে করে দেখো, যদি ডিনোটেশন ইনক্রিজ করে তাহলে কনোটেশন কি হচ্ছে, ডিক্রিজ করছে। যদি ডিনোটেশন ইনক্রিজ করে তাহলে কনোটেশন ডিক্রিজ করছে। এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা, যেমন বললাম আমরা অল ম্যান আর মর্টাল, সেখানে আমি অল ম্যান মানে ধরো একটা নাম্বার না নিলে তো বোঝাতে পারবো না ডিক্রিজ আর ইনক্রিজটা, আমি ধরে নিলাম সেটা হলো 100। এবার অল ম্যানের জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে হলো কনোটেশন হলো অ্যানিমালিটি আর রেশনালিটি। 100 ম্যান অ্যানিমালিটি রেশনালিটি কি বলেছে, যদি ডিনোটেশন ইনক্রিজ করে মানে এটা হলো ডিনোটেশন, এটা যদি বাড়ে তাহলে এই যে এটা আছে যেটাকে আমরা কনোটেশন বলছি এটা কমে যাবে। কিভাবে দেখো, এবার তোমার কাছে আছে অল ম্যান, মানে একটু আগে আমরা দেখেছিলাম 100 জন ছিল, এবার তার সঙ্গে আমি অল অ্যানিমালসকে অ্যাড করে দিলাম মানে ইনক্রিজ করে, ঠিক আছে, তাহলে কত হয়ে গেল এবার 200, ইনক্রিজ করিয়ে দিয়েছে সেজন্য 200 হচ্ছে। কিন্তু এবার অল অ্যানিমাল আর অল ম্যান আর অল অ্যানিমালস মিলে এবার কি তাদের কমন ক্যারেক্টারিস্টিক রেশনালিটি হবে? হবে না, সেই জন্য তার কিন্তু কমন ক্যারেক্টারিস্টিক তখন হয়ে গেল শুধু অ্যানিমালিটি। তাহলে যখন এইটা ইনক্রিজ করে 200-এ আসলো তখন এখানে দুটো ছিল কমন ক্যারেক্টারিস্টিক, সেটা কমে গেল। তো ডিনোটেশন ইনক্রিজ করলে দেখা যাচ্ছে কনোটেশন কি হচ্ছে, ডিক্রিজ করছে। এবার আজকে সেকেন্ডটাতে কিভাবে ভেরি করছে দেখো, যদি ডিনোটেশন ডিক্রিজ করে তাহলে কনোটেশন ইনক্রিজ করছে, যদি ডিনোটেশন ডিক্রিজ করে তাহলে কনোটেশন ইনক্রিজ করছে। কিভাবে করছে দেখো, আবার আমরা এক্সাম্পল দিলাম অল ম্যান, যার ডিনোটেশন আমি ধরে নিলাম 100, ধরে নিলাম, আর যার কনোটেশন হলো অ্যানিমালিটি আর রেশনালিটি। বলা হচ্ছে এটা যদি কমে যায়, ডিক্রিজ করে, তাহলে এটা বেড়ে যাবে। এবার অল ম্যান যে 100 আমার কাছে ছিল তার মধ্যে থেকে যতজন ডনেস্ট ম্যান ছিল আমি সবাইকে সরিয়ে দিলাম,
যতজন ডিসঅনেস্ট ম্যান ছিল, ধরো আমি বলে দিলাম 50 জন ডিসঅনেস্ট ছিল, সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছি, তাহলে রইল বাকি কয়জন? 50। আর এরা কি, আমি সব মানুষ থেকে I have deducted from all the dishonest men. Then who left? All the honest man left, isn't it? So এবার এই honest man, এখানে তো শুধু honest man আছে, এখানে তো dishonest man একটাও নেই, কারণ সবাইকে তো আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। তাহলে আমার কাছে এবার কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি দাঁড়াবে? অ্যানিম্যালিটি, কারণ সবাই তো ম্যান, অ্যানিম্যালিটি প্লাস রেশনালিটি, এবং সবাই অনেস্ট, সেজন্য এখানে একটা কমন পেয়ে যাচ্ছি আমি অনেস্টি এইচ। তো যখন এটা কমে গেল তখন এইটা বেড়ে গেল, দেখতে পেলে তো? ডিনোটেশন যখন ডিক্রিজ করলো তখন কনোটেশন ইনক্রিজ করে গেল। ঠিক অপোজিটটা হবে কনোটেশনের ক্ষেত্রে, আমরা এক্ষুনি দেখাচ্ছি সেটা। এবার দেখো কিভাবে কনোটেশনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে, যে কনোটেশন যদি ইনক্রিজ করে তাহলে ডিনোটেশন ডিক্রিজ করবে। এবার আবার আমি নিলাম অল ম্যানের এক্সাম্পল, যেখানে তোমার কাছে আছে কনোটেশন অ্যানিম্যালিটি আর রেশনালিটি ফর অল ম্যান, জার্নাল ক্যান। আর তোমার কাছে নাম্বার যেটা মানে ডিনোটেশন যেটা তোমার কাছে আছে 100 জন। এখন তুমি তোমার কনোটেশনকে ইনক্রিজ করালে, অ্যানিম্যালিটি প্লাস রেশনালিটি প্লাস অনেস্টি, যেই মুহূর্তে তুমি ইনক্রিজ করালে তখন কিন্তু সব মানুষ তো অনেস্ট হবে না পৃথিবীর মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তোমার সংখ্যাটা কমে গেল। যেই মুহূর্তে তুমি তোমার কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে একটা ঢুকিয়ে দিলে অল অনেস্ট ম্যান, কারণ কমন ঢুকিয়ে তুমি অনেস্টি, তখনই কিন্তু পৃথিবীতে যদি আমরা একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল নিয়েছি 100 জন, পৃথিবীর মানুষ তো 100 নয়, অনেক বেশি। তো 100 নিয়েছি এই জন্যই বোঝার সুবিধের জন্য, যে 100 জন যদি সব মানুষ হয় তাহলে সবটা অনেস্ট হবে না। যেই মুহূর্তে তোমার কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে অনেস্টি ঢুকে গেল, সেই মুহূর্তেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার ওখানে যেটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংখ্যা কিন্তু কমে যাবে। কারণ তুমি তখন অনেস্টি ঢুকিয়ে দিয়েছো তোমার কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে, বিকজ অল অনেস্ট, তখন অল অনেস্ট ম্যান কিন্তু নিশ্চয়ই 100 থেকে কম হতেই হবে। তো যেই মুহূর্তে কনোটেশন ইনক্রিজ করছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডিনোটেশনটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে। আবার যদি কনোটেশন ডিক্রিজ করে তাহলে ডিনোটেশন কি হবে? ইনক্রিজ করবে। কিভাবে করছে দেখো, আবার আমি নিচ্ছি অল ম্যানের এক্সাম্পল, যেখানে তোমার কাছে কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে অ্যানিম্যালিটি প্লাস রেশনালিটি, আর তোমার কাছে অল ম্যান আছে 100। এবার যেই মুহূর্তে তুমি অল ম্যান না করে সেটাকে অল অ্যানিমালস করে দিলেন, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে অল অ্যানিমালসের মধ্যে রেশনালিটি বাদ হয়ে গেল, কারণ সেখানে শুধু অ্যানিমেল আছে, তার জন্য তার কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো অ্যানিম্যালিটি। এবার অল অ্যানিমালসের মধ্যে তুমি ম্যানের সঙ্গে তো আরো অ্যানিমালস অ্যাডই করে দিতে পারো, তাই না? কারণ এখানে তো শুধু কমন অ্যানিমালসের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তুমি 100টা ম্যানের সঙ্গে আরো 100টা অ্যানিমেল অ্যাড করে 200 বানিয়ে। তার মানে যেই মুহূর্তে কনোটেশনটা কমে গেল, রেশনালিটি আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি, যেই মুহূর্তে রেশনালিটি আসবে তখন কিন্তু শুধু ম্যান, আর যে রেশনালিটি আমি বাদ দিয়ে দিলাম শুধু অ্যানিম্যালিটি রেখেছি, তখন কিন্তু ম্যানের সঙ্গে আমি অ্যানিম্যালকেও অ্যাড করে দিতে পারি। তার মানে যখন কনোটেশন ডিক্রিজ করছে তখন কিন্তু নাম্বারটা বেড়ে যাচ্ছে, কনোটেশন যখন বাড়বে তখন নাম্বার কমে যাবে, আর কনোটেশন যখন কমবে তখন নাম্বারটা বেড়ে যাবে। এই হলো কনোটেশন আর ডিনোটেশনের মধ্যে রিলেশন, তাদের রিলেশনটা সবসময় তুলবে। এবার একটা ছোট্ট তোমাদেরকে এটার ক্রিটিসিজম করে দিচ্ছি, যে এটা তো সবসময় বলা হয়েছে যে ডিনোটেশন আর কনোটেশন ভেরি ইনভার্সলি, যে একটা বাড়লে আরেকটা কমবে, ডিনোটেশন বাড়লে কনোটেশন কমবে, কনোটেশন বাড়লে ডিনোটেশন কমবে, আবার উল্টো ডিনোটেশন কমলে কনোটেশন বাড়বে, কনোটেশন কমলে ডিনোটেশন বাড়বে, অপোজিট হচ্ছে সবসময়। কিন্তু সবসময় কিন্তু অপোজিট হয় না। তোমাদেরকে আমি প্রথম দিন থেকে লজিক পড়ানোর সময় থেকে বলছি যে আমাদের লাইফটাকে, যেহেতু আমরা সবাই মানুষ, ফাইনিট বিইংস, সেজন্য আমাদের লাইফটাকে না রুলে ফেলা যায় না। এটা তো একটা রুল, এই রুলের মধ্যে কিন্তু আমাদের লাইফটাকে ফেলতে পারি না আমরা। আমাদের লাইফটা অনেক সময় অনেক রকমভাবে চেঞ্জেস আসে বেসড অন দ্য সিচুয়েশন, তো তখন আমাদের অনেক চেঞ্জেস আসে, এই রুলটার মধ্যেও অনেক চেঞ্জেস আসবে। এই মাত্র তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে তার ক্রিটিসিজম, যে এই যে বললাম না কনোটেশন বাড়লে ডিনোটেশন কমে, ডিনোটেশন উল্টো হচ্ছে, তো অনেক সময় উল্টো হয় না, কখন হয় না দেখো, সেটাই হলো তার ক্রিটিসিজম। সেটা হলো যেমন ধরো আমি বললাম যে 100টা মানুষ আছে আমার কাছে, ভালো করে বুঝবে এই জায়গাটা, 100 ম্যান,
all are man, ঠিক আছে? তাহলে তার কনোটেশন কি? অ্যানিমালিটি প্লাস রেশনালিটি। নিয়ম হলো, আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে 100 জন থেকে যখন আমরা ডিসঅনেস্টমেন্ট সবাইকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম তখন শুধু অনেস্টমেন্ট ছিল, আর সেই জন্য আমাদের অ্যানিমালিটি আর রেশনালিটির সঙ্গে একটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাড হয়ে গেছিল অনেস্টি। কিন্তু আমি এখান থেকে এবার মাইনাস করে কমাচ্ছি, ভালো করে বুঝবে, আমি কমাচ্ছি কিন্তু কোনো অনেস্ট বা ডিসঅনেস্টমেন্ট কমাচ্ছি না। আমি এখান থেকে 10 জন বললাম যে দে ডাইড, ওরা মরে গেছে, তাহলে কয়জন রইল? 90 জন, 90 লেফট, ঠিক আছে? এবার এই যে 90 লেফট, সেই 90 এরাও ছিল অল ম্যান, ঠিক আছে? এই 10 জন দে ডাইড। এখানে যারা রয়েছে ওরা কারা তাহলে? অল ম্যান। কোনো অনেস্ট, কোনো ডিসঅনেস্ট, কোনো কোয়ালিটি কি অ্যাড করা যাবে এখানে? না। তাহলে এই অল ম্যানের কনোটেশন ছিল অ্যানিমালিটি আর রেশনালিটি। এই 10 জন মরে গেছে, বাকি রয়েছে যে 90 জন, তাদের কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? অ্যানিমালিটি অ্যান্ড রেশনালিটি। এখানেই দেখো রুলটা ইয়ে হলো, আমাদের কথা কি ছিল? যদি এটা তো ডিনোটেশন, কোয়ান্টিটি, ডিনোটেশন যদি কমে যায় তাহলে কনোটেশন কি হবে? ইনক্রিজ করবে। যদি ডিনোটেশন কমে যায় তাহলে কনোটেশন ইনক্রিজ করবে, কিন্তু এখানে কি ইনক্রিজ করলো? এখানে সমান রয়েছে। তাহলে সবসময় কিন্তু রুল অ্যাপ্লাই হবে না আমাদের লাইফে, বিকজ আমাদের লাইফটাকে ম্যাথমেটিক্যালি ইকুয়েশনে ফেলা যায় না, ওটা সিচুয়েশন নিয়ে। তো সেই জন্য এটা হলো অনেক সময় আমাদের যে কোনো জিনিসের মধ্যে কিছু ক্রিটিসিজম থাকে, যে কখনো কখনো হয়, কখনো কখনো হয় না। এইগুলো হলো তার, ঠিক ক্রিটিসিজম বলবো না, আমরা বলবো এগুলো হলো তার লিমিটেশন, ঠিক আছে? আরেকটা লিমিটেশন হতে পারে, যেমন ধরো, let me take another example from that. Suppose I have 100 all man. Okay? Now what is the connotation? Animality plus rationality. আমরা কি জানতাম? যদি এটাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, আগে জানতাম যে কমালে পরে এটা বাড়বে, কিন্তু এটা বাড়বে না। এবার এখানে দেখো, আমরা জানি if the denotation increases, connotation decreases. ডিনোটেশন যদি ইনক্রিজ করে তাহলে কনোটেশন কি হবে? ডিক্রিজ করবে। এবার আমি এই অল মেনের সঙ্গে 10টা পেন, 10টা ফ্লাওয়ার, 10টা বুক অ্যাড করলাম। এখন এটার কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হবে? এখন যেটা কত হয়ে গেল? 100 প্লাস 10 প্লাস 10 প্লাস 10 ইনক্রিজ হয়েছে, তো ডিনোটেশন ইনক্রিজ হয়েছে, তাহলে কনোটেশন তো নিয়মে ডিক্রিজ করার কথা। আমি কি এদের সবাইকে বলবো অ্যানিমাল? না। আমি কি এদের সবাইকে বলবো ম্যান? না। এদেরকে তো কোনো কনোটেশনই দেওয়া যাবে না, কারণ এই বুক, ফ্লাওয়ার, প্যান, ম্যান, এদের they do not have any common characteristics. তাদের তো কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স নেই, তো ওরা তো তখন কনোটেশনই থাকবে না, তাহলে বাড়া আর কমার তো প্রশ্নই উঠছে না। So these are the limitations of this particular rule. When it is said that denotation and connotation vary in one thing, yes it is, but there are some limitations that in some cases the rule cannot be followed. Okay? Now coming on to our next topic. Our next topic হলো যে আর প্রপার নেম কনোটেটিভ। প্রপার নেম কি কনোটেটিভ? প্রপার নেম কি কনোটেটিভ বলা যায়? এখন সেটার আনসার আমি কি বলতে পারি? যে প্রপার নেম মানে কি? প্রপার নেম হলো name of anything, name of an individual, name of a particular place, name of a particular thing, সবগুলোকে আমরা প্রপার নেম বলতে পারি। আর কনোটেটিভ মানে একটু আগে বলছিলাম, কনোটেটিভ মানে হলো যে টার্মগুলোর বোথ ডিনোটেশন এন্ড কনোটেশন থাকে, মানে যেটাকে কাউন্টও করা যায়, আবার যেটাকে কি করা যায়? কোয়ালিটিও বলা যায়, দুটোই যেখানে বলা যায় তখন সেটাকে আমরা বলি কনোটেটিভ টার্ম। এখন একটা প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে যে প্রপার নেমসকে কি কনোটেটিভ বলা যায়? মানে প্রপার নেমস কি দুটোই থাকে, গুণাও যায়, কোয়ালিটিও বলা যায়, দুটোই করা যায়? এটা একটা controversial question, so there are different answers regarding this question. Different logicians given different answers for this.
তো ফার্স্টে আমরা কার কথা নিয়ে শুরু করবো? আমরা J.S. মিলের কথা নিয়ে শুরু করি। ইনি একজন বড় লজিশিয়ান, যাকে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা পাই। তোমরা তোমাদের আনসার্সে দেখতে পাবে, বইয়ের মধ্যেও দেখতে পাবে। J.S. Mill, John Stuart Mill. Now John Stuart Mill said that proper names are non-connotative. Why non-connotative? Because according to him, it has only denotation and no connotation. Actually নামের কোনো মানে no connotation বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হলো নামের কি কোনো মিনিং হয় না? Don't the names have any meaning? Yes, names have meaning, but এখানে মিনিং বলতে কি বোঝাবো? এখানে কোয়ালিটি বোঝানো হয়। মানে পার্টিকুলার জিনিসের নাম শুনেই যখন আমরা তার কোয়ালিটি বুঝে ফেলি, তখন সেটাকে বলে কনোটেটিভ টার্ম। কিন্তু নাম শুনেই কি বোঝা যায়? সত্যি কি? লেট আস টেক ফর এক্সাম্পল। সাপোজ যখন কারো জন্ম হয়, আমরা নামটা কখন রাখি? জন্মের সাথে সাথে রেখে দিই তো। জন্মের সাথে সাথে যখন আমরা নাম রাখি, তখন কি জানি এই মানুষটা ঠিক পার্টিকুলার ওই রকমই হবে? এটা জানা যায় না। সাপোজ ফর এক্সাম্পল একটা ছেলের নাম রাখা হলো বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্র মিন্স who is? Yes, I can understand that you can very well understand what is the meaning of Virendra, who is brave. Now, এই নামটা রেখে দেওয়া হলো তার জন্মের সাথে সাথে। বার্থ সার্টিফিকেটের মধ্যে we can put his name as Virendra. But যত বড় হলো, দেখা গেল that particular boy is becoming very coward. তো ওর নামটার সঙ্গে কি ওর পার্টিকুলার মানুষটার কি কোয়ালিটি মিলছে? না। তার মানে প্রপার নেমসের পার্টিকুলার কোনো কোয়ালিটি থাকে না, মিনিং থাকে কিন্তু কোয়ালিটি থাকে না। ডিনোটেশন আছে, কাউন্ট করা যায়। আমি যখনই একটা নাম বলবো, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আই এম কলিং ওয়ান পার্টিকুলার, আই এম টকিং অ্যাবাউট ওয়ান পার্টিকুলার পার্সন or one particular individual. আমি যে কোনো একটা নাম বলছি, বোঝা যাচ্ছে তার ডিনোটেশন আছে, কিন্তু কনোটেশন সত্যি কি বোঝা যায়? A girl is named Krishna, which has the particular person, that particular name actually means unfair lady, that is not a fair lady. কিন্তু দেখা গেল সেই পার্টিকুলার মেয়েটা বড় হয়ে she became a very fair lady. So what to talk about Krishna? কৃষ্ণা নামের তো মিনিংয়ের সঙ্গে মেয়েটার সঙ্গে কিছুই মিলছে না। সো নামের পার্টিকুলার কোনো কোয়ালিটি থাকে বলে আমরা জানি না। আরও খুব সোজা করে যদি আমি এক্সাম্পল দিই, তোমাদের অনেকের বাড়িতে প্যাটস আছে, তাই না? তো প্যাটের নাম আমরা অনেক কিছু রাখি। অনেক সময় আমরা টাইগার রাখি, অনেক সময় আমরা জিম রাখি, অনেক সময় আমরা টম রাখি। আবার অনেকের বাড়িতে এরকম অনেক ছেলেরাও আছে যাদের নাম টাইগার, টম, তাই না? নাম শুনে কি বোঝা যাবে তুমি প্যাটের কথা বলছো না তোমার বাড়ির মানুষের কথা বলছো? বোঝা যাবে না। তো নামের পার্টিকুলার কোনো কোয়ালিটি বোঝা যায় না। অ্যাকর্ডিং টু J.S. Mill, proper names have only denotation and proper names thus become non-connotative. According to me, proper names are non-connotative. Okay? Now, proper names are non-connotative. Now, according to another logician whose name is Jeevan, according to Jeevan, proper names are not unmeaning marks. Because Mill says that these are only marks. মানে একটা মানুষকে মার্ক করার জন্য বা একটা জিনিসকে, একটা জায়গাকে মার্ক করার জন্য একটা পার্টিকুলার নাম দেওয়া হয়, সেই জন্যই ওটা জাস্ট নাম, ওটার কোনো কোয়ালিটি থাকে না অ্যাকর্ডিং টু মি। কিন্তু জীবন, another logician, he said that proper names have meaning, have quality. Proper names are not unmeaning words, but it has a quality. Let us take the example of Silchar. Now, Silchar is named after the particular quality of Shil and Chor. Shil means pathor, stone,
A chore, that is chore which we can find in the banks of the river. Here in the banks of river we can find this chore. So out of this shill and chore, the particular place is named. So it has a meaning, it has a quality. Shilchar it has a denotation, it is a place of it is the name of one particular place and it has a meaning. In the same way, Guwahati. Gua means battle nuts and Hat means market. So before it was a market of battle nuts, a big market of battle nuts, marketplace. So accordingly, the place was named as Guwahati. So it has a quality, the particular name has a quality according to Jeevan. So proper names according to him. And denotation is already there because we can count it very well. So proper names are connotative according to Jeevan because it has both denotation and connotation. So according to Jeevan, it is connotative. Then comes one more authorship whose name is Dr. P.K. Roy. He says proper name, first of all, it is non-connotative, but later on it becomes connotative. Let us take the example of Rabindranath Tagore. Usually Rabindranath doesn't mean a singer. Rabindranath doesn't mean a poet. Ravi, Indra, with the joint mixture of the name is Ravindra. Ravi and Indra. Where nowhere lies the meaning of poet, lies the meaning of singer, nothing. But now, whenever we utter the name Rabindranath, what comes to our mind? যখনই আমরা রবীন্দ্রনাথের নাম নেই তখন আমাদের মাথায় কি আসে? A great poet. আমরা যখন কাউকে কবিতা লিখতে দেখি আমরা বলি অনেক সময় লেখ পোলিং করি বলে যে রবীন্দ্রনাথ পেয়ে যাচ্ছ লতা it doesn't have any dictionary meaning that it sings, but now whenever anyone sings well we compare that particular person with Lata because we know Lata Mangeshkar is a great singer. So according to P.K. Roy, first of all the names are non-connotative because it doesn't have any quality of that particular person, but in the long run it becomes connotative because then it gathers a particular quality. So according to Dr. P.K. Roy, in the initial stage proper names are non-connotative but later on it becomes connotative. So now we are to go with whom? আমরা কার সঙ্গে যাব? ডক্টর পি.কে. রয় নাকি জীবন নাকি জে.এস. নীল? আমরা বলবো প্রপার নেমস একবার কনোটেটিভ হয় একবার নন কনোটেটিভ হয় সেটা তো আমরা যাবোই না। আর জীবনের মতো প্রপার নেম সবসময় কনোটেটিভ হয় সেটাও আমরা বলতে পারছি না। আমরা মিলের সঙ্গে যাব। We will go with Neil and say that proper names are non-connotative. But Neil যে বলেছেন শুধুমাত্র it's a meaningless marks, unmeaningful marks সেটা আমরা বলবো না। আমরা বলবো proper names which denotes a particular individual, but proper names are non-connotative because it doesn't have any particular quality. একটা নাম দিয়ে সেটার কোয়ালিটি বোঝা যায় না। নাম দিয়ে শুধু কাউন্ট করা যেতে পারে কিন্তু নাম দিয়ে পার্টিকুলার জিনিসই বলো পার্টিকুলার প্রপার নেমস বলছি আমরা কিন্তু এমনি নাম বলছি না মানে এরকম নয় তোমরা ভাবতে পারো যে চেয়ার মানে তো চেয়ারই কিন্তু চেয়ার ইজ নট এ প্রপার নেম। প্রপার নেম হলো যখন আমরা কোনো জিনিসকে নাম দিই মানুষের নাম দিই জিনিসের নাম দিই জায়গার নাম দিই সেটা হলো প্রপার নেম। তা সেই প্রপার নেমগুলোর কিন্তু কোনো পার্টিকুলার কোয়ালিটি থাকে না। একটা রাম নামের মানুষ ভালো হতে পারে একটা রাম নামের মানুষ খারাপ হতে পারে। একটা টাইগার একটা মানুষের নামও হতে পারে আবার টাইগার একটা প্যাট ডগের নামও হতে পারে। সেজন্য নাম দিয়ে কিন্তু আমরা কোনো কোয়ালিটি বুঝতে পারি না। সো ওটার কোনো কনোটেশন হয় না। সেজন্য প্রপার নেমস আর non-connotative. Okay. Now coming on to the next topic of our term,
which is called the opposition of terms. Now coming on to the next topic, that is opposition of terms. Now what does it mean by opposition of terms? Opposition of terms means there are two terms, and two terms are related to each other in a sense that one of being excluded from the other. একটা আরেকটা থেকে এক্সক্লুড হয়ে যাচ্ছে, একটার সঙ্গে ইনক্লুড হচ্ছে না, একটা আরেকটার থেকে এক্সক্লুড হয়ে যাচ্ছে, অপোজ করছে একটা আরেকটাকে। সেই দুটো টার্মের মধ্যে যে রিলেশনটা হয় সেটাকেই আমরা বলি অপোজিশন অফ টার্ম। অপোজ করছে একটা আরেকটাকে। এবার দুরকমভাবে অপোজ করে একটা টার্ম আরেকটা টার্মকে দুরকমভাবে অপোজ করতে পারে। সেজন্য আমরা অপোজিশন অফ টার্মকে দুটো ভাগে লিখেছি, একটা কন্ট্রারি আর আরেকটা হলো কন্ট্রাডিক্টেড। একটা কন্ট্রারি, একটা হলো কন্ট্রাডিক্টেড। দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই তোমরা, কন্ট্রারি আর কন্ট্রাডিক্টরি। এবার কন্ট্রারি আর কন্ট্রাডিক্টরির জন্য আমি দুটো এক্সাম্পল নিয়েছি, ঠিক আছে? দুটো এক্সাম্পল নিয়েছি। প্রথমটা দেখো, আমরা কন্ট্রারির জন্য নিয়েছি। দেখো নিয়েছে কি রেড আর গ্রিন, রেড অ্যান্ড গ্রিন নিয়েছি আমি এক্সাম্পল হিসাবে কন্ট্রারির জন্য। কেন নিয়েছি? These two terms are said to be contrary terms because both of them cannot be present at the same time, but both of them can be absent at the same time. Both of them cannot be present, but both of them can be absent. আরেকটু সোজা করে বলি, যেমন ধরো একটা বল, সেই বলটা যদি রেড হয় তাহলে সে গ্রিন হবে না, ঠিক আছে? সে গ্রিন হতে পারবে না, কিন্তু সে রেড। রেড হলে গ্রিন হতে পারবে না, গ্রিন হলে রেড হতে পারবে না, ঠিক আছে? কিন্তু আবার এমন হতে পারে রেডও হলো না, গ্রিনও হলো না, ব্লু তো হতে পারলো, ঠিক আছে? যদি সে রেড হয় তাহলে সে গ্রিন হতে পারবে না, যদি সে গ্রিন হয় তাহলে সে রেড হতে পারবে না, কিন্তু সে যদি ব্লু হয় তাহলে সে রেডও হতে পারবে না, গ্রিনও হতে পারবে না। মানে রেড যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে গ্রিন তো থাকতে পারবে না, যদি গ্রিন প্রেজেন্ট থাকে তাহলে রেড থাকতে পারবে না, আর ব্লু যদি থাকে তাহলে দুটোই থাকতে পারবে না। তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে যে দুটো টার্ম একই সঙ্গে প্রেজেন্ট তো থাকতে পারবে না কোনো অবস্থাতেই, কারণ অপোজিশন। The two terms are excluded from each other, present তো থাকতেই পারবে না, but both can be absent at the same time যখন একটা অন্য অল্টারনেটিভ এসে যাবে। এখানে যখন অন্য অল্টারনেটিভ এসে যাবে, both can be absent. তো একদম সোজা করে ডেফিনেশন যদি বলি তাহলে contrary terms are those terms which can never be present at the same time but can be absent at the same time. These two terms are called contrary because when both being absent, the third alternative takes the place. তার মানে একটা থার্ড অল্টারনেটিভের জায়গা কিন্তু ওখানে থেকে যাচ্ছে। কন্ট্রারির মধ্যে একটা থার্ড অল্টারনেটিভের জায়গা থেকে যাচ্ছে, কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি টার্মের মধ্যে কিন্তু কোনো থার্ড অল্টারনেটিভের জায়গা নেই। কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম হলো সেই টার্মটা, যে টার্মটা আমরা বলবো both the terms can never be present at the same time as well as can never be absent at the same time because there is no place of third order. কেন দেখো, ভালো করে এক্সাম্পলটা দেখো। একটা হলো রেড, একটা হলো নন রেড, একটা হলো রেড, একটা হলো নন রেড। কারণ একটা বল যদি রেড হয় তাহলে সে নন রেড হতে পারবে না, আর এই নন রেডের মধ্যেই কিন্তু বাকি সমস্ত কালার ঢুকে আছে। তাহলে সে যদি নন রেড হয় তাহলে সে রেড হতে পারবে না, আর যদি সে রেড হয় তাহলে সে নন রেড হতে পারবে না। তার মানে contradictory terms are those terms which can never be present at the same time as well as which can never be absent at the same time because there is no place for the third alternative. In case of contrary, there is a place of third alternative, and that is why both can be absent. Because at this time some other alternative will be present in that particular place. Into
কন্ট্রাডিক্টরির বেলাতে একটা থাকলে আর একটা থাকতে পারবে না, কারণ এটা থাকলে এটা থাকবে আর এটা না থাকলে ওটা থাকবে। এখানে যখন দুটোই অ্যাবসেন্ট থাকবে তখন কেউ থাকতে পারবে না। নন রেড মানেই তো সমস্ত কালার, রেড ছাড়া সমস্ত কালারই হলো নন রেড। তো এই হলো opposition of chance, that is contrary and contradictory. So this is all about chance. In my next video I will come with proposition. Okay? Yeah, until then, goodbye.